देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार जगतार सिंह हिस्टोरीयन ने। तो अमर इंडियन एक्सप्रैस नाल जुड़े रहे और सरदार हमीर सिंह जी संपादक पंजाब टैलीविजन ओगे जर्नलिस्ट, मैं जी आया आखदा। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। पंजाब की राजनीति में एक वड्डा नाम संदीप पाठक राज सभा के मैंबर ने, उन्होंने एक बयान ने तरथली मचाती है, पोलिटिकल गर्मी ਵਧਾਤੀ ਆ सियासी सभा च। ਜਿਹੜੀ गल लगातार कही जाती सी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, लगभग सारिया पार्टियां दोष लाउंदियां सीगियां और ਇਹਦਾ आधार अक्सर ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ अन्ना हजारे की मूवमेंट दौरान मिलिया समर्थन। और यह कहा जाता सी कि RSS वर्गी संस्था ने उस अंदोलन ਨੂੰ, उस मूवमेंट ਨੂੰ बैक ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ और बड़े चिर तो यह गल हो रही सी और यही इल्जाम एक दूजे ते सारे लाउंदे रहे। सो अज ये इल्जाम पुख्तगी नाल पार्टियां ने लाया। पंजाब दे विच अकाली होण जां बाकी होण, सारियां ने संदीप पाठक दे उस बयान नूं जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड दे उपर आया, भारतीय जनता पार्टी का एक निर्धारित एजेंडा, उन्हां दा एक बड़ा क्लीयर कट जिहड़ा एजेंडा है उहदे उत्ते समर्थन दिता संदीप पाठक ने। हुण इस समर्थन नूं सिर्फ इत्थों तक ही लिया जावे कि यह कोई सिद्धांतक जी सहमति है, ये कोई प्रिंसिपली किसी पार्टी की विचारधारा की व्याख्या है, जां सचमुच इन्हां नूं एक सफे ते मान लिया जाए। सब तो वड्डा रौला है कि बीजेपी ते आम आदमी पार्टी सेम पेज ते नजर आ रही ने, कि इक्को मुद्दे ते ने जां होर मुद्दों ते आ। उमर अब्दुल्ला ने पटना साहब दे विच जदों ये गल कही सीगी कि साडी स्टेट गई उदों तुसीं बोले ना, आपां चलदे आ ना सारे मामलिਆਂ ते। हालांकि केजरीवाल साहब नूं इसे ही दरम्यान दे विच कैग दी जांच दा भी सामना सीगा। कई पहलू कई पक्ष ने। सरदार जगतार सिंह जी, तुसीं संदीप पाठक दे बयान नूं, स्टेटमेंट नूं जिवें समझिया और ये पूरी स्थिति नूं जिवें तुसीं समझिया, जे तुसीं छोटी जी इहदी व्याख्या करदे हो तो बड़ा आसान रहेगा मेरे वर्गे नौ सिੱਖੀ ਇਹਨੂੰ समझना। संदीप पाठक ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ MP ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ संविधान की एक धारा कोट की, आर्टिकल कितना 44 है कि कितना मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि 44 है। तो वो आर्टिकल हर थां कोट हो रहा, बीजेपी वाले भी कोट कर रहे, सारे कर रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल जोर दे के UCC का एजेंडा 24 की इलैक्शन वास्ते शुरू करता। जिहड़ी पार्टी विकास की गल करती है लगातार, तो जो इलैक्शन आउंदियां उन्होंने सोसाइटी में पोलराइज कर लग पैंदे आ। सडनली वो विकास कित्थे जांदा मैनूं पता नहीं। सो जो मोदी जी ने कल एम्फैटिकली ये एजेंडा लागू करन अपने एजेंडा बना लिया, तो उस तो बाद रिएक्शन आउंदा। पहला रिएक्शन वड्डा मैं समझदा जिहड़े सपोर्ट दे विचों शिव सेना का पता, शिव सेना हिंदुत्व एजेंडे नूं ओपनली लागू करती है। आम आदमी पार्टी की दिक्कत यह है, ये सारे गल्लां तो करदे तो होई है, ये कहंदे नहीं कि असीं हिंदुत्ववादी। संदीप पाठक होरां ने अनाउंसमेंट जिहड़ी कीती उस तो बाद रिएक्शन भी आई सारा कुछ। गल यह है कि मैनूं हैरानी पहली गल तो होई कोई नहीं जदों संदीप पाठक की स्टेटमेंट आई कि असीं UCC नूं सपोर्ट करते हैं भावें इन प्रिंसीपल, तो मैनूं बिल्कुल ही कोई हैरानी नहीं हुई। उहदा कारण सीगा ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ RSS ਦਾ ਫਰੰਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਡਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 370 ਵਿਡਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਰੂਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਪੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਮੂੰਹ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਂਗੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਹੋ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਹੋ, ਇਕਸਾਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੋਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਤਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੌਹ ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਨਵੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਐਡਾ ਸੌਖੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ, ਲੀਗਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਬੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੌਲਾ ਕੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ? ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਹਿਤ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ 2024 ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦੇਤਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਾਈਟ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮਾਮਲਾ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੱਠੇ ਖੂਚ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 18 ਕਰੋੜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਜ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁਸਲਮ ਤਾਂ, ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ BBC ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 400 MP ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਆਓ, ਕਦੇ ਬਾਕੀ। ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਖੜੇਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੇ 24 ਚੋਂ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਜੇ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ 24 ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਕੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ UPA, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈਆਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 3 ਕੁਆਤੀ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਯੂਨਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1849 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਹੋਰ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਉਹੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਈਟਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। 2002 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਯੋਧਿਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਐਟ ਲਾਰਜ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਅਪੋਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖਾਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ, 2 ਸਟੇਟਸ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 25B ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ ਕੈਗ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਦੇਖੋ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਰੂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਮਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਊਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਪਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲੂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਕਹੋ, ਸੀ ਟੀਮ ਕਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਦੱਸਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 14 ਤੇ 2019, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਨੀਚੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਸੇਮ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕਦੇ ਐਮਪੀ? 7 ਦੇ 7 ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਲਾ ਲਓ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਦਾ ਜਾਂ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੈਕੂਲਰ ਫਲਾਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਖੜ ਪਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਸੁਫਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੋਟ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਰੂਲਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਏ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿਫਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਫਲਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਇੱਕ ਲੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। 23-24 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏ, ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਖੜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖੜਨਗੇ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦਾ,
ਔਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਆ ਰਹੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਏਗੀ? ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟ ਇੱਕੋ ਢਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਰੂ ਕੌਣ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਾਖਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।